This is Professor R. Surendran from Government College of Technology. I am technical champion Gopalakrishnan and Jayaprakash and Shanmuga Sundaram along with me. Now we are going to discuss the fluid mechanics. You can start. Yes, sir. Sir, we are going to see about buoyancy flotation part 2 theory part question, sir. Thanks to our mentor, Professor R. Surendran, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, first question, sir. A homogeneous solid of any arbitrary shape floats upright in a homogeneous liquid with immersed volume V and is in stable equilibrium. If the solid is overturned and made to float upside down in a different homogeneous liquid with exactly same volume V above the liquid surface, then the equilibrium is called stable for Jayaprakash. Lock any one of the answer. Sir, இதுக்கு வந்து stable, sir. Okay, yes. Let me see the answer. D, sir. என்ன ஒரு D னா என்ன? Sir, the value of specific gravity in relation with the object must be known, sir. May or may not be stable. Oh, specific gravity தெரிஞ்சாதான் இது பண்ண முடியும்ன்றானுங்களா? Okay, next. Yes, sir. So the metacentric height of the passenger ship is kept lower than that of naval or a cargo ship because apparent weight will increase, otherwise it will be in neutral equilibrium. It will decrease the frequency of rolling, otherwise it will sink and be totally immersed. Shanmuga Sundaram. The metacentric height of passenger ship is lower than the naval or cargo ship because otherwise it will be. எப்படி முடிவு பண்ணலாம்? ஏதாச்சும் லாக் பண்ணுங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. Sir, it will C or D. C வந்து it will decrease the frequency of rolling. Yes, that is correct. C is the correct. ஏன்னா வந்து பேசஞ்சர் போகும்போது அப்படியே சுத்த கூடாது. சரியா? Yes, sir. சோ சுத்தாம இருந்தாதான் வந்து அது பாட்டுன்னு போர் கப்பல் ஒண்ணு இருக்கு, பயணி கப்பல் ஒண்ணு இருக்கு. மேல போங்க, மேல. Yes, sir. போர் கப்பல், பயணி கப்பல். பயணி கப்பல் வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் வந்து கம்மியா இருக்கும். பயணம் செய்யற கப்பலுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும். போர் கப்பலுக்கு அதிகமா இருக்கும். சோ அதான் ஏன் பயணி கப்பலுக்கு கம்மியானா இட் வில் டிக்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் ரோலிங். அப்பதான் வந்து சுத்தாது. இல்லாட்டி டைம் சுத்தணும் வச்சுக்க என்ன ஆகும்? வாமிட் வந்துடும். ஏன் உச்சி இல்ல சுருங்குதுன்னு வாமிட் வந்துடும். சரியா? சோ அப்போ வந்து இட் வில் டிக்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் ரோலிங். இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் போங்க. In the case of the shifting of cargo may cause a ship to roll. Yes, உண்மைதான். As such, along with the consideration stability of ship with period of rolling is also required to determine. This so because increasing the metacentric height gives greater stability to a floating body. அங்க stability metacentric height நேரா இருக்கும், metacentric height frequency இன்வெர்ஸா இருக்கும். ஓகே, மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது ஒரு கட்டம் கட்டி நாலு கட்டம் கட்டி நம்ம இது பண்ணணும். சரியா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you champion. அடுத்து what is buoyant force, sir? இது வந்து யாருக்குன்னா ஜெயபிரகாஷ், மாண்புமிகு ஜெயபிரகாஷ். Sir, D, sir. டெல்லியா? Resultant hydrostatic force on a body due to fluid surround on it. எல்லாம் மூணு resultant force இருக்கு. சரி, ஓகே. Answer. So Delhi is the right answer. Next. Stability of the floating body can be improved by which of the following? Making its width large, making the draft small, keeping the center of mass low, reducing its density, sir. டென்சிட்டி குறைக்கலாமா, சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல கம்மி பண்ணலாமா, டிராஃப்ட் சின்னதாக்கலாமா, வித் அதிகப்படுத்தலாமா? எது சண்முக சுந்தரம்? Option A, sir. 1, 2, 3, 4. நாலுமே வா, வித் லாட். ஓகே, ஆன்சரை பாருங்க. B, sir. B. முன்னாடி போங்க. So
So B னா நாலாவது மட்டும் வராது, டென்சிட்டி வந்து வராதுன்றா. மேக்கிங் இட் வித் லார்ஜ், மேக்கிங் த டிராஃப்ட் ஸ்மால், கீப்பிங் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லோ. வித் லார்ஜ் ஆக்கு, டிராஃப்ட் சின்னதாக்கு, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கம்மியாக்கு, ஆனா டென்சிட்டியே கண்டுக்காத. ஆன்சரை பாரு, எக்ஸ்பிளேஷன் வா. எல்லாம் சொல்லிட்டான். ஸ்டெப் டெவலப்மென்ட் வித் லார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஐ. ஓகே, வித் லார்ஜ் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஐ இதுவாகும். will thus increase the metacentric height. Okay, keeping the center of mass low, making the draft center of mass CD சின்னதாக்கு வித் அதிகமாக்குன்றான். வித் அதிகமாக்குனா ஐ இதுவாகும் சொல்லலாம். டென்சிட்டி பத்தி பேச்சே கிடையாது, பேச்சு மூச்சு ஒண்ணும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் Sir, for floating bodies, how is the metacentric radius defined? மெட்டாசென்ட்ரிக் ரேடியஸ்னா ஓகே, இது வந்து இந்த மாண்புமிகு ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள். Option B, sir. Second moment of area of the plane of flotation, sir. பாருங்க, ஆன்சரை பாருங்க. Correct, sir. Metacentric radius or metacentric height is the distance between the center of gravity and metacenter அப்படின்னா. அப்ப மேல போங்க. Distance between center of gravity and metacenter என்ன வரும்? Sir, GM. Metacentric height, sir. இப்ப ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, ஆப்ஷன் பி பாருங்க தலைவா. Yes, sir. என்ன ஆன்சர்? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் வரணும் சார். ரெண்டு ஒண்ணுதான். மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மெட்டாசென்ட்ரிக் ரேடியஸ். அப்படி இறங்கி வாங்க, எக்ஸ்பிளனேஷன் வாங்க. மெட்டாசென்ட்ரிக் ரேடியஸ் ஆர் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கான். மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மெட்டாசென்ட்ரிக் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கான். ஆனா அங்க பின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் ஏக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கான். என்ன ஜெயபிரகாஷ், உங்களோட கருத்து என்ன? சார் ரெண்டு வேற வேற சார். ஏ தான் ஆன்சர். எஸ். நெக்ஸ்ட். The body will be in stable equilibrium in a floating condition if சண்முக சுந்தரம். Metacenter is above the center of gravity. Super, very good. Next. correct sir. Correct. Next. Consider the following statements related to the stability of the floating body, sir. The metacenter should be above the center of gravity of the floating body for stable equilibrium during small oscillation. For floating body, stability is not determined simply by relative position of center of gravity and center of buoyancy. The position of metacenter of the floating body is fixed irrespective of axis of oscillation, and large value of metacentric height reduces the period of roll of the vessels. இது வந்து ஜெயபிரகாஷ் டெக்னிக்கல் சாம்பியன். Sir, the fourth one correct, sir. Okay. From position of metacenter of oscillation, floating body is fixed irrespective of the axis of oscillation. 3. Option D, sir. டெல்லி வ சொல்றீங்களா? Now we can see the answer. மூணாவது வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Yes sir. Yes sir. மூணாவது வரல. மெட்டாசென்டர் தான் சார் பொசிஷன் ஆக்சிஸ் மாறிக்கும். மெட்டாசென்டர் மாறும், ஆக்சிஸை மாத்தினா மாறும். இதுக்கு போங்க, முன்னாடி போங்க. மூணாவது வராது. சரியா? 1 2 4 மெட்டாசென்டர் மாறும். ஃபிக்ஸ்டு பதிலா is varied with respect to axis of oscillation. மாறும் அப்படின்றது நல்ல பதிவு வச்சுக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டும் கூட. இந்த கேள்வி கேட்டா யாரா இருந்தாலும் தப்பு எழுதிடுவாங்க. சில கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது. கேட்டா பூண்டோட கைலாசம் சொல்லுவாங்க பத்தியா, அந்த மாதிரி மொத்தமா எல்லாம் நிறைய பேர் தப்பா எழுதுவாங்க. சார் அப்ப தேர்ட் வந்து அந்த பொசிஷன் மாறும்போது தான் சார் ஈக்லிபிரியமும் மாறும், ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் நியூட்ரல் மாறும். இது வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் தான் வந்து அது சொல்ல வரல. ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் தான் வெர்டிகல் ஆசிலேஷன், அந்த ரோலிங் பிச்சிங் யானிங் அப்படின்னு அந்த கைரோஸ்கோப்ல ஒரு இது இருக்குப்பா. எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். அத பொறுத்து. ஓகே சார், சரிங்க சார். எஸ் சார். மியூட்ல இருக்கு. Center of buoyancy is center of gravity of the body, point of intersection of the buoyant force and the gravitational force, point of intersection of buoyant force and center of line of the body, and center of volume of the displaced fluid, sir. சண்முக சுந்தரம்.
Option D, sir. Center of the volume of the space fluid. Option Delhi. Yes, check பண்ணுங்க கோபாலகிருஷ்ணன். Yes, sir. Correct, Yes, sir. it is correct. Yes, sir. Correct, sir. Great. Next. Sir, assertions are stability of the floating body is determined by relative position of the center of gravity and center of buoyancy. Reason on the if meta center of the floating body is above the center of gravity of the body, then the floating body will be in stable equilibrium. Jay Prakash. சார் ஏ வந்து தப்பு. ஏ தப்பு. Correct. அப்போ ஆப்ஷன் டி Yes, சொல்றாரு. sir. Check the answer. Yes, sir. Correct, sir. Yes, you are right, Jay Prakash. Next. So assertion, sir. A floating body of a spherical shape shall always be in neutral equilibrium condition. For a spherical floating body, the center of gravity is always above the center of buoyancy. Shanmuga Sundaram. Shanmuga Sundaram. Option, sir. ரெண்டுமே spherical floating body, the center of gravity is always above the buoyancy. ரெண்டுமே தப்புன்னு தான் சார் நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே கரெக்டா? ஓகே. தப்பு சார், ரெண்டுமே தப்புன்னு தான் சார் நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே தப்பு அப்படி அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார். ரெண்டுமே கரெக்ட். Sir, ரெண்டுமே கரெக்ட். ஆனா ரெண்டு சமம். ஆனா அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் சரியா? ஃபிக்ஸிங் பாடி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும், நியூட்ரல் இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்பெரிக்கல் பாடி வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மேல சென்டர் ஆஃப் பைன்சிங் மேல தான் இருக்கும். ஆனா ரெண்டுத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட். A ship enters into a river from sea, one can expect it's rise a little, sinks a little, remains the same level. It level depends on the material used for construction, sir. So JP, Jay Prakash. ரைசஸ் மேல போமா அப்படியே ரிவர் இருந்து போகும்போது ஓகே. ஆனா வந்து கீழே வரும்னு சொல்லிட்டாங்க. சரியா? ஆத்துல மேல கேள்வி ஐலசா. As a ship enter into a river, சீல இருந்து ரிவருக்கு வருது. சீல இருந்து ரிவருக்கு வருது. சீல இருந்து ரிவருக்கு வந்து இறங்கி வரும். சீல இருந்து ரிவர் இறங்கி வரும். இறங்கி வாடானும். ஏன்னா சீ தான் பெருசு, கடல் வந்து பெருசு, ரிவர் வந்து சின்னது. இறங்கி வாடா. ரிவர்ல இருந்து சீக்கு போனானா ஏரி வாடா. சரியா? ஏரி வாடா, இறங்கி வாடா. வரணும், கப்பல் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியணும். கப்பலோடைய தமிழனா மாறணும். சரியா? கப்பலை வந்து கடல்ல இருந்து சீக்கு வந்தா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் இறங்கிட்டு சார். இறங்கி வாடா. சி ரிவர்ல இருந்து சீக்கு போனானா ஏரி வரும் சார். ரைசஸ் எலிட்டி. Enter into a river. Enter into a river from sea. The enter from a river to sea na ஏரி. சரியா? யார் எங்க போறானோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இடம் மாறும். சரியா? சோ அது வந்து ஏன் ஏறுது ஏன் இறங்குதுன்றது காரணம் வந்து ஒரு பெரிய நுட்பமான காரணம். அதை படிங்க, தேடி படிங்க. அப்ப வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு இன்னும் கொஞ்சம் புலப்படும். எஸ். As ship entered, one can expect the reason படிச்சுக்கோங்க. One can expect to sink little because some buoyancy force act. Because density of water is lower than the sea water. இங்க டென்சிட்டி கம்மி, அங்க டென்சிட்டி அதிகம். டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கவங்க போகும்போது ஏறி வரும். Because some buoyancy force act. So buoyancy force கூடும் அப்படின்றான். வேற ஒண்ணே டென்சிட்டி ஏறுது, buoyancy force கூடுது. அது கூடணும்னா நம்ம மேல ஏறதுக்கு ஏறி போகணும் அப்படி சொல்றோம். Some buoyancy force act. Super. Next. So the buoyancy force is equal to the volume of liquid displaced, force necessary to maintain the equilibrium of the submerged body, the resultant force acting on the floating body, and the resultant force on the body due to the fluid surrounding it. சண்முக சுந்தரம் ஆப்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் லாக் பண்ணுங்க. Equal to volume of liquid displaced. Yes, sir. Option A. Buoyant force resistant force acting on the body due to fluid surrounding it. மேல போங்க. Option D, sir. Equal to the volume of liquid displaced. Resistant force due to the fluid surrounding it. ஏன் ஏ வரக்கூடாது?
ஏன் ஏ வரக்கூடாது? ரெண்டு ஆப்ஷன் Center பார்க்கணும், of ஏன் ஏ வரக்கூடாது? center of buoyancy தான் சார் நம்ம liquid volume liquid. என்னப்பா புரியல? Center of buoyancy நம்ம volume of displacement எடுத்துருப்போம் சார். இங்க ஃபோர்ஸ் கேக்குறதுனால central force வரும் சார். இல்ல ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் த லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ்ட் அப்படின்னா. ஆனா வந்து என்னன்னா ஈக்குவல் டு த வால்யூம் வரக்கூடாது. இந்த வால்யூம் வர என்ன வரணும்? வெயிட் ஆஃப் த fluid displacement. அங்க வைக்கிறான் செக், அங்க வைக்கிறான் ஆப். சரியா? நாம எல்லாரும் இதை சூஸ் பண்ணிடுவோம் சார். வாடா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலிய போட்டு வாண்டடா ஐயா சரண்டர் ஆவறேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஏ ஆப்ஷனை லாக் பண்ணுவாங்க. ஆனா அது ஏன் ஃபர்ஸ்ட்ல வைக்கிறான் தெரியுதா? ஏன்னா அது ஆப், கன்ஃபியூஸ் அது ஆப். கரெக்டா வாடா 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 அப்படின்னு போட்டு டக்குன்னு நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி ஏவை லாக் பண்ண அப்படின்னும், அவ்வளவுதான் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஏ லாக் ஏ, அதாவது ஈஸியான கொஸ்டின் தப்பு பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம்? சார் நம்ம எலிஜிபிலிட்டி இது பண்ணிடுவோம். போஸ்டிங் கிடையாது. ஈஸியான கொஸ்டின் தப்பு பண்ணா போஸ்டிங் கிடையாது. கஷ்டமான கொஸ்டின் தப்பு பண்ணா கூட போஸ்டிங் உண்டு. ஏன்னா எல்லாருமே கஷ்டமான கொஸ்டின் தப்பு பண்ணுவோம். ஆனா ஈஸியான கொஸ்டின் தப்பு பண்ணா போஸ்டிங் கிடையாது. இது ட்ரிக்கி கொஸ்டினும் கூட. இது பேரு ஈஸியான கொஸ்டின் மட்டும் கிடையாது, இது விக்கெட் டேக்கிங் கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கும்போது இது விக்கெட் டேக்கிங் கொஸ்டினா அப்படின்னு எப்பவுமே. இதுல இன்னொரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் படிச்சு முடிவு எடுக்க கூடாது. 4 ஆப்ஷனும் படிச்சுட்டு எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் முடிவு எடுக்கும். எஸ் சார், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஸ்கில். 4 ஆப்ஷன் படிச்சுட்டு எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட். Sir, the submerged body will be in stable equilibrium if the center of buoyancy be, sir. ஓகே, ஜேபி சொல்லுங்க. சார் क्वेश्चन சரியா சார். சப்மர்ஜ்டு பாடி ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கு. சென்டர் ஆஃப் பயான்சியும் கிராவிட்டியும் எப்படி இருப்பான்? buoyancy மேல சார். பயான்சி அபோவ் ஜியா? மேல இருக்கு. ஓகே சார். டி ஆப்ஷன். டெல்லி ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்க. கரெக்ட் சார், கரெக்ட். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ். ஸோ வந்து இன்னைக்கு நல்ல ஒரு 3 டிஸ்கஷன் வந்து வெயிட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு மறுபடியும் மீட் அகைன் வந்த பிறகு நான் சொல்றேன். அப்புறம் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஜெய்.